Hello, hello everyone. Hello. Hello, ma'am. Yes, you're there, right? Yes, ma'am. Well, let me begin with. Uh, ನಿಮ್ದೊಂದು PPT ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ನಿಮ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. Yes, ma'am. ವಿಸಿಬಲ್ ಐತ್ರಿ? Yes. Okay. We had discussed about the literary forms. What are the discussed literary forms? Elegy in our previous class. Sonnet in Sonnet, our ma'am. first Yes, ma'am. class. Sonnet. Yeah. Now today it is about novel. What do you mean by novel? Have you heard about it? ಕಾದಂಬರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. Yes, ma'am. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಕೂಡ ಕಾದಂಬರಿ ಬಹಳ ಓದ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಲಿಟ್ರರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಆಸ್ ಅ ನಾವೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಲಿಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಾನೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ 1 page. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ 5 marks. ಯಾವುದು ಲಿಟ್ರರಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರ್ರಿ. ಹಾಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಫಾರ್ 2, ಈಚ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 5 marks. And now tell me about what do you mean by novel? Have you heard about it? Yes, ma'am. Hmm. Uh, What is novel? Mostly in paragraphs and chapters. It's a huge story. It's like a long story, ma'am, which is being described in parts like chapters and paragraphs. Okay. It's mostly Partly. prose. Well, let me compare this with biography as well as short story. Compared to short story, novel is bulky narration. It will be always in prose narration. ಹೌದಾ, ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೋಸ್ ನ್ಯಾರೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ ನಾವೆಲ್ ಅನ್ನೋದು. ಹಾಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಂಪೇರ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ, ನಾವೆಲ್ ಈಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಲ್ಕಿ, ವೈಡ್. ಅಂಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಎಪಿಕ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್. ಎಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಬಹಳ ಇರ್ತೈತಿ. ಕಂಪೇರ್ ಟು ಎಪಿಕ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಶಾರ್ಟ್. And compared to biography, novel is little more imaginative. Novel is also called as fiction. Fiction ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. Fiction means imaginal story. So novel can also be called as fiction. So novel will be not so realistic like biography. It is little bulky than short story and little shorter compared to epic. Okay, this is comparative study of novel. Now let me discuss the definition of the word novel. Novel is a fictitious prose narrative of book length, typically representing character and action with some degree of realism. Some degree of realism ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. There are things related to realistic elements, a realistic world. The term novel is a truncation of the Italian word novella. This word is derived from the word Italian word novella. Novella ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇಂದ ಬಾರೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ನಾವೆಲ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ, which means new. From the plural of Latin novellas, the improvisation ನೋಡ್ರಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡು ಇಟಾಲಿಯನ್ ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ದೆನ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವೆಲ್ಲಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ ಲೇಟ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ನೋವಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವೆಲ್ಲ, ನೋವೆಲ್ಲಸ್, ನೋವಸ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ. Novel means new. It's a new form invented in literature during 19th century. It is a different narrative element or narrative style of prose where we can
add some realistic elements as well as some imaginative elements, and we can narrate a story. That is what novel. So that is what is now in most language. Diminutive denotes historically the parent form. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಒಳಗಡೆ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಯಿತು, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಆಯಿತು ನಾವೆಲ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನೋವಸ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂ. So novel, you can only write about novel is a word derived from Italian word novella, which means new. Okay, so novel is a new term, new storytelling term invented in history, in the history of English literature, and it is one of the most important literary form. Now, novel, an invented prose narrative of considerable length and a certain complexity that deals with imaginal things with human experience. Look at the definition now. Novel ಅನ್ನೋದು it's an invented prose narrative storytelling way. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿನೇ 19th ಸೆಂಚುರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೆಲ್ಗಳು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪ್ಯಾಮೆಲಾ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ಯಾಮೆಲಾ, it is female oriented novel story, PEMELA, Pamela. First English, proper English novel. It was in 19th century. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರುವಂತ ನಾವೆಲ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಕಾದಂಬರಿ ಅನ್ನೋದು ಇಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಜಾನರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗಷ್ಟು ಕೂಡ ಬಹಳ ಹಳೆಯ ವರ್ಷದಿಂದನೂ ಇರ್ಬೋದು ಇದು. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಬಹಳ ದಿನದಿಂದ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಫೇಮಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಬಟ್ ನಾವೆಲ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಸ್ ನ್ಯಾರೇಟಿವ್ ಲಿಟ್ರರಿ ಫಾರ್ಮ್. ಹೌದಾ? ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರಬಲ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್. ಲೆಂತ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಂ ಇರ್ತದೆ. ಕಂಪೇರ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ bulky, as I said, and compared to epic it is short. So with a considerable length, with a certain complexity that deals with imaginative events. ಈಗ imaginal events irtavu, still novel will be having a realistic elements too, realistic human experience too, usually through a connected sequence of events. ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಾವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಇವೆಂಟ್ಗೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ಗೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತತಿ. ಸೊ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ events sequence through we can deal with a novel. Within its broad framework, the genre of the novel has encompassed an extensive range of types and style. There are so many types of novel. For example, picaresque, where a major protagonist character will be a pauper. He will be having nothing. He doesn't have economical stand or social stand, political stand. He doesn't have any identity. He will be pauper. From that stage to he reach his success. Please mute your audio in order to avoid disturbance. Pooja, ಹಂಗಲ್ಲ ತಿಳಿಲ್ಲ ಪಾಪಳ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ದ. please mute your audio. Yes. There are so many types in novel. Picaresque, as I said, the narrator or protagonist character will be a pauper, and from that stage to reach success, that will be his journey. So picaresque novel, epistolary, then Gothic means devil stories, where there is a abnormal creature or like devil, some uncontrollable spirits will be present as a character. That will be
Gothic novels, then romantic, as you all know, realistic, on base of completely realistic elements. And there are scientific novels too, historical novels. You can have so many genres of movies: comedy movies, romantic movies, realistic movies, biographies, and historical movies. Like boys, you might have heard the word this novel adapted to movie. So almost movies having novels as their source. So there are so many types in the novel. Psychological novel ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಹೌದು, ಆಮೇಲೆ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಹೌದು, ಆಮೇಲೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಹೌದು. ಆಲ್ಡಸ್ ಹಕ್ಸ್ಲಿದು ದ ಟೈಮ್ ಮಷಿನ್, H.G. Wells ಅವ್ರದ್ದು ಟೈಮ್ ಮಷಿನ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಾಯ್ ಆಲ್ಡಸ್ ಹಕ್ಸ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಲಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ scientific novels, to name only some of the more important ones. Now, other types of novel, as I listed just before, they include mysterious. There are mysterious novels, thriller novels, suspense novels, detective novels. ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಜಾನರ್ಗು ನೀವು ಓದಂತ ಎನಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ನಾವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರದ ರೈಟರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಎಂಡಮೂರಿ ವೀರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಅವರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ನಾವೆಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರೀತಾರೆ. ಎನಿ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್? ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ನಾವೆಲ್ ಬಹಳ ಒಂದ್ ಟೈಮಿಗೆ ಬಹಳ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಇದು. ಪತ್ತೆದಾರಿ ಕಾದಂಬರಿ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೇವಿ. Sherlock Holmes, ma'am. Yeah, Sherlock Holmes, best example. Next, scientific fiction. List any Deception Point. any work that you read. Henry? Ma'am, the Deception Point by Dan Brown. Okay. Any other students? ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದಿದಾಗಿದ್ರು ಹೇಳ್ರಿ. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನಾವೆಲ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ನಾವೆಲ್ ಆಗಿರ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಓಕೆ, ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ನಾವೆಲ್ ನ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ದರ್ ಆರ್ ಫೇಮಸ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡೊರೋಥಿ ರಿಚರ್ಡ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಜಿನಿಯಾ ವುಲ್ಫ್, ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಬೆಕೆಟ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ರೈಟರ್ಸ್. ಸೈಕೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಸಿಗ್ಮಂಡ್ ಫ್ರೈಡ್ ಅವರು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದಾನು ಮಾಡರ್ನ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ನಾವೆಲ್ಸ್ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ will be having his own conversation, his conversation of mind. Conversation of mind ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಮೈಂಡ್ ಏನ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಗಳು ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವೇ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾವ. ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ನಾವೆಲ್ ಗಳು ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಉಳಿದಿದ್ದ ನಾವೆಲ್ಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ಬಿಕಾಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲವನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎನಿ ರೈಟರ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈಗ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ನಾವೆಲ್ಗೆ ವಾಲ್ಟರ್ ಸ್ಕಾಟ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರ್ರಿ. ಅವ್ರು ಬರ್ದಂತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್, ಹಿ ಇಸ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ನಾವೆಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಅವ್ರು ಬರ್ದಂತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಲೇ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಲ್, ಅದು ಕೂಡ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ನಾವೆಲ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಅವ್ರು ಬರುವಂತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ನಾವೆಲ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ವರ್ಜಿನಿಯಾ ವುಲ್ಫ್, ದ ಮಾರ್ಕ್ ಆನ್ ದ ವಾಲ್, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ತರ ಪ್ರತಿ ಜಾನರ್ನು ಒಂದೊಂದು ಜಾನರ್ನ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎವ್ರಿ ಜಾನರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೈಟಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಬೌಟ್ 1 page. ನಾವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರದ್ದು ಒರಿಜಿನ್ ಏನು, ನಾವೆಲ್ಲಾ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಇಂದ ಬಂತು, ಅದರದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ನೀವಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ದೆನ್ ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾವೆಲ್. ಎವ್ರಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾವೆಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಅನ್ನ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಅದಕ್ಕಿರುವಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನಾವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೈನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬರುದು. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ H.G. Wells ಅವರು ಟೈಮ್ ಮಷಿನ್. ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಮಷಿನ್, he talks about a machine. There is a scientist and he invented a machine which can go 500 BC before than that of his age. ಅವನ ಏಜ್ ಗಿಂತ 500 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದು, ಮತ್ ಹಾಗೆ
500 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆ ತರದ ಒಂದು ಮಷಿನ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಮ್ಯಾನ್, there is a technique, there is a scientist. Actually H.G. Wells is basically scientist. Then he involved in writing too. Our writings almost ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, you can mention any one writer and his any work. If you know little bit, you can explain about a work too, so that you can prove what is scientific novel, what is psychological novel, what is postmodern novel, what is historical novel. ನೀವು ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ ಜಾನರ್ಗು ಒಂದೊಂದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಆಗಿರುವಂತ, ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಮೂವೀಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಿರ್ಲ ಹಂಗ ನಾವೆಲ್ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ನಾವೆಲ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ನಾವೆಲ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ನಾವೆಲ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, there are so many types. List at least 10 types of novel and try to give examples for each of the type. Yes, ma'am. Now, a novel is work of fiction that includes marvelous and uncommon incidents are also novel. There are novels where we can get to know that there are so many uncommon incidents too. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಗಾಥಿಕ್ ನಾವೆಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಜೇನ್ ಐರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಉದ್ರಿಂಗ್ ಹೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ ಬರೀತಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಟು ಮೂವಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ದಟ್ ಮೂವಿ ಟು. ಆಮೇಲೆ ಮೇರಿ ಶೆಲ್ಲಿ, ವೈಫ್ ಆಫ್ Shelley, P.B. Shelley, she also wrote a gothic novel called Frankenstein. You can refer, it is also adapted to movie. You can watch the movie too. You can understand there are uncommon incidents taking place in the story. Okay, novel ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅನದರ್ ಇವೆಂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. there are so many uncommon incidents takes place in novel. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇರಿ ಶೆಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಫ್ರಾಂಕೆನ್ಸ್ಟೈನ್ ಅಂಡ್ ಉದ್ರಿಂಗ್ ಹೈಟ್ಸ್ ಬೈ ಜೇನ್ ಐರ್. ಜೇನ್ ಐರ್ ಯಾಕೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಉದ್ರಿಂಗ್ ಹೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೆವಿಲ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೆವಿಲ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಆದ್ರೆ ಅನ್ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವಂತ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆವಿಲ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಗೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ಅನ್ಕಾಮನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಅದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಅಂಡ್ emphasis is on marvelous and unusual incidents and should not be confused with the romance novel, a type of genre fiction that focuses on romantic love. There are mixture of genres too. Iga romantic social novel irbodu athwa romantic scientific novel irbodu, gothic romantic novel ಗಳು irbodu. ಈ ತರ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಜಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ ಗಳು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ you have to mention types of novel, you have to give some examples of works and as well as some writers note too. ಕೆಲವು ರೈಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. James Joyce Ulysses had a major influence on modern novelists in the way that it replaced the 18th and 19th century narrator with a text that attempted to record inner thoughts, stream of consciousness. As I said, psychological novel is also called as stream of consciousness novel. James Joyce ಅವ್ರದ್ದು Ulysses ಅನ್ನ ನೀವು ಓದಬಹುದು. This is major examples for 19th century psychological novel where writer try to record inner thoughts of a characters. Okay, inner thoughts of a character ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ಹೆಂದಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ನಾವೆಲ್ಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಟು ಮೂವೀಸ್. ಹಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ನಾವೆಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಮೂವಿಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ಚ್ ಇನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಮೂವೀಸ್. ಡೂ ವಾಚ್ ವೆನೆವರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟೈಮ್. Of course you will be so busy to attend a class event, but do watch those movies. This term was first used by William James. Psychological novel ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, this novel is recent invention by William James along with the related term interior monologue. Interior monologue ಅನ್ನೋ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ it was used before. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಪ್ಲೇಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮೊನೋಲಾಗ್ ಅನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಸತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೋಯಮಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೌನಿಂಗ್ ಅವರು
ಮೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಚಸ್ ಏನ್ ಬರೀತಾರಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮೊನೋಲಾಗ್. ದಟ್ ರೈಟರ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಟು ಹಿಸ್ ಓನ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೇನೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಏನ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮೊನೋಲಾಗ್. ಇದನ್ನೇ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ವಿಲಿಯಂ ಜೇಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. Yes, ma'am. Dorothy Richardson, Marshall Proust, Virginia Woolf, and William Faulkner. Also in the 1920s, expressionist Alfred Doblin went in a different direction with Berlin Alexanderplatz, where interpreted non-fictional text fragments. Andre novel is also called as fiction anta nanu nimge helide. There are realistic elements as well as imaginative elements. That is what makes a fiction. ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನಾವೆಲ್ ಗಳನ್ನ ಬರೆಯೋದು. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಭೈರಪ್ಪ ಅವ್ರದ್ದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಏನಿದೆ, ಬಿತ್ತಿ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ನಾವೆಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ನಾವೆಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಫಿಕ್ಷನಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನಲ್ ಟೋನ್ ಅಥವಾ ಇಮ್ಯಾಜಿನಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಗೋದು ಬಹಳ ರೇರು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅವು ತನ್ನ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಕಥೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ನೋವೆಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಫಿಕ್ಷನಲ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಫಿಕ್ಷನಲ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನ್ ಫಿಕ್ಷನಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ನಾವೆಲ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಿತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಏಜ್. ಯಾವಾಗ ಸೈಕೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಸಿಗ್ಮಂಡ್ ಫ್ರೈಡ್ ಅವರು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ನಾವೆಲ್ ಟರ್ಮ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್. ವಿಲಿಯಂ ಜೇಮ್ಸ್ ಅವ್ರು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಫೇಮಸ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಡೊರೋಥಿ ರಿಚರ್ಡ್ಸನ್, ವರ್ಜಿನಿಯಾ ವುಲ್ಫ್ and Samuel Beckett, James Joyce. Ulysses is so landmark writing. These are the most famous writers to create another form of realism which differs from the stream of consciousness. ಅಂದ್ರೆ ತೀರಾ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ರಿಯಾಲಿಸಮ್ ಅನ್ನೋ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಯಾಲಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಬಿಗಿನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ. ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ನಾವೆಲ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ರೂವೈಸಿಂಗ್. ನಾವೆಲ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇ ಟು ಡೇ, ರೈಟ್? ಒಂದು ಏಜ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಏಜ್ಗೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೋ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ. ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಕಾದಂಬರಿ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಚಲಿತ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಕಾಮನ್ ವರ್ಡ್, ಆಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ 14th century. 14th century ನಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಏನ್ ಬಿಗಿನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಬಿಗಿನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಫೇಮಸ್. ಬಟ್ it is getting improvised from the age to age. Invent agide 19th century li, still modern age alli stream of consciousness, psychological novel, scientific novel anta improvisation adre, sadya postmodernism age alli it is taking term as realism. Latest work like Samuel Beckett's trilogy, as I said, as I mentioned, Samuel Beckett trilogy Molly, and his most famous work, The Waiting for Godot. That is also called as absurd play. Absurd means asambadha anta en kariತೀವಿ. There will be no link between. That is what the play name. But ಈ ತರದ ಅಬ್ಸರ್ಡಿಟಿಯನ್ನ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಬೆಕೆಟ್ ಕೆಲವು ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಈಸ್ ಸೋ ಫೇಮಸ್. ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಸೋ ವೆಲ್ ನೋನ್ ವಿತ್ ಕಾಕ್ರೋಚ್. There is a writer who is known with cockroach, image of cockroach. Do search for it. Search ಮಾಡ್ರಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಾಡರ್ನ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಟೆರಿಬಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದರ್ ಆರ್ ರೈಟರ್ಸ್, ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಬಕೆಟ್ ಅವ್ರನ್ನೇ ತಗೊಂಡ್ರು, ಹಿಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಗೋಡೋಟ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಅವ್ರು ಬರ್ದಂತ ಪ್ರತಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ he becomes so special. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, there is a writer who is always known with image of cockroach. Do search for it. Yes, ma'am. ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್ಚ್? Yes, ma'am. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ why, ಯಾಕೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇಮೇಜ್ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜೊತೆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಬೇಕು. On the other hand, Robert Coor is an example for those authors who is in
1960. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಅ ಲಿಟ್ರರಿ ಫಾರ್ಮ್ ನಾವೆಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನ್ಯಾರೇಟ್ ಅಬೌಟ್ ನಾವೆಲ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಪೇಜ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಜಾನರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡದೆ ವಿ ಕೆ ನಾಟ್ ಫರ್ಗೊಟ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಸಮ್ ಅಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. I tried to narrate some of the aspects here. Well, this is all about novel. Shall I ask some questions now? Yes, ma'am. What do you mean by novel? What are the important characteristics? ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ನಾವೆಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Ma'am, it is lengthier than short story. It is a bit less. It is shorter than epics. It is described in paragraphs. It's a story way, ma'am. It's Yes, a narration of a right. story. Huh. At the same time, it Story will novel. be always having a prose narration. Novel will be always having a prose narration. It is one of the important aspect about novel. Prose narration ಇರ್ತೈತ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಸಿಡರೇಬಲ್ ಲೆಂತ್ ಇರುವಂತಹ ನ್ಯಾರೇಟಿವ್ ಪ್ರೋಸ್ ನ್ಯಾರೇಟಿವ್ ಸ್ಟೋರಿ ವಿತ್ ಅ ಕನ್ಸಿಡರೇಬಲ್ ಲೆಂತ್ ವಿತ್ ಅ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ಈಚ್ ಅದರ್ ಬಹಳ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. this is we can define as novel. Novel is a word derived from saga. Origin ಹೇಳ್ರಿ novel word ದು. Novella, ma'am. It is from Italy. Yes, it is from the Italian word novella. Italian word novella. Sahana. Yes. Improvisation ಆಗಿ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ನೋವಸ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ which means novella means new. New. Yes, this is the meaning. Now let us list out the types of novel. Novel types ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಟೈಪ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ರಿ as I gave some examples. Yes, ma'am. Fiction. This is not your story by Savi Sharma. Okay. Next. Each and every one of you. Sagar. Yes, ma'am. One type of novel ಹೇಳ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ರಿ. Any other? Pooja? Vijayalakshmi? Epic novel, ma'am. The Lord of Rings. Okay. Historical novel. Walter Scott is an example, and he is father of English novel. His Lay of Last Mistral. Next, scientific novel. The Time Machine. The Invisible Man by H.G. Wells. Scientific novels. Psychological novel. The Mark on the Wall by Virginia Woolf. Which is also Self-help book. called Atomic Things. Consciousness. Ma'am. Okay. Yes, ma'am. Ma'am, Well, I this forgot is all the about- author's name. Yes, ma'am. Self-help book. It is Atomic Things, ma'am. Atomic Things. Atomic Habits. Atomic Habits, ma'am. Spiritual book. Monk who sold his Ferrari. Robin Sharma. Monk that sold his Ferrari. A monk who sold his Ferrari. By Okay. Robin Sharma, ma'am. Spiritual book. By Robin Sharma, yes.
Well, this is all about novel. This class has been recorded and I'll share the link. Share it with your friends so that they can watch the class. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.